अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मेदक MLA श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने अहदेदारों के साथ हर माह की 2 और 16 तारीख को कैंप ऑफिस में आपके लिए नामी एक प्रोग्राम का एहतमाम गुज़िश्ता कई महीनों से करते आ रही हैं। उसकी एक कड़ी के तौर पर आज कैंप ऑफिस में आपके लिए नामी प्रोग्राम यानी मी कोसम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेदक हल्के के मुख्तलिफ देहातों से बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर अपने हल तलब मसाइल से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें पेश किए। इन दरख्वास्तों में पेंशन, डबल बेडरूम मकानात दिए जाने और ज़मीन के मसाइल को हल किए जाने के सिलसिले में कई एक अफराद ने अपनी दरख्वास्तें पेश की। इस मौके पर मेदक टाउन के 13 वार्ड के लोगों ने मकामी काउंसलर सुलोचना प्रभु रेड्डी के तवस्सुत से MLA मेदक की तवज्जो में ये बात लाई कि वह कब्रस्तान के लिए मेदक MRO को हिदायत दें। टाउन के कुछ वार्डों में मिशन भगीरथा के पाइपलाइन के जरिए से पानी कम मकदार में आने की भी शिकायत की गई। इस पर उन्होंने फौरन कमिश्नर बल्दिया मेदक को इस मसले को हल करने का हुक्म दिया। MLA ने कई मसाइल पर मुतल्लिका अहदेदारों से बात की और मसाइल को मौके पर ही हल किया। गैर दस्तयाब अहदेदारों को फ़ोन पर मसाइल बताए गए और उनके हल करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला परिषद की नायब सदर नशीन श्रीमती लावण्या रेड्डी, मेदक म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर T चंद्रपाल, कमिश्नर बल्दिया मेदक मिस्टर जानकी राम सागर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताबिक हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు మీ బిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేసింది కాబట్టి మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు ₹1,00,000 కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కింద మీకు పంపిస్తా ఉన్నారు. మరి మనందరి తరఫున వారికి మంచి దీవెనార్తి పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మేనమామలు కూడా ఇస్తలేరు పైసలు, వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి. కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తుందని చెప్పేసి ఇవాళ ఎంతమందికి ఇస్తారు, ఇవాళ మనం చెక్కులు ఇస్తా ఉన్నాం. మరి కేసీఆర్ సార్ వచ్చినాక, మన తెలంగాణ వచ్చినాక, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. మనం పెన్షన్ ఊళ్ళలో అందరికి ఎంతమందికి రావాలో అంతమందికి పెన్షన్లు వస్తున్నాయి. ఒకరో ఇద్దరు రాకపోతే వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ ఇస్తాం. అదేవిధంగా మీరు జరగడమ్మా, మీరు అది జరగడం వాళ్ళకి అనే పడతలే. మరి అట్లనే మంచినీళ్ళ పథకం కింద నీళ్లు తెచ్చుకొని నల్ల నీళ్ళు ఇస్తున్నాం. అందరికి ఇంటింటికి నల్ల పెట్టి అంతకుముందు మస్తు కష్టం ఉండే. అదేవిధంగా కరెంట్ ఇస్తున్నాం, రైతులకు రైతు బంధు, రైతు బీమా, అదేవిధంగా పంట పండితే కొనడము, ఇవన్నీ పథకాలను కూడా తీసుకొచ్చింది మన ముఖ్యమంత్రి గారే. మరి తెలంగాణ వచ్చినాక ఊర్లు మంచిగా అయినాయి. ఇంత శ్మశాన వాటికలు కట్టిండ్రు, డంపయార్డు కట్టినాం, ఊర్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయి, చెట్లు పెట్టినాం, పోలు మంచిగా వేసుకున్నాం, కరెంటు మంచిగా అయింది. ఎన్ని రకాల అంటే మనం అన్ని పనులు చేసుకున్నాం. మంచిగా రోడ్లు వేసుకుంటున్నాం, మోరీలు కట్టుకుంటున్నాం, పల్లెలు శుభ్రంగా ఉన్నాయి. వర్షం పడితే అంతకుముందు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఊర్లన్నీ జిగ ఉంటుండే. ఆ గజిబిజి అంతా పోయింది. అదేవిధంగా హాస్పిటల్ మంచిగా చేసుకున్నాం. పెద్ద కొత్త హాస్పిటల్ చూసిందా MCH మనకు? ఈ మధ్యకాలంలో మీరు బిడ్డల పెళ్లి చేసినట్టే మనం మరి హాస్పిటల్ తీసుకుపోవచ్చు. ఎప్పుడన్నా మంచి హాస్పిటల్ కట్టించుకున్నాం. అక్కడ డాక్టర్లు కూడా మంచిగా చేస్తున్నారు. మొన్న ఒక్క నెలలో 400 మందికి డెలివరీ చేసిండ్రు. ఒక్క రోజున 25 మందికి డెలివరీ చేసిండ్రు. అంటే చాలా మంది హాస్పిటల్కి వస్తుంది. మంచి హాస్పిటల్ ఉందాడా? ఇంకొక అటెండెంట్ రూమ్ బయట ఒకటి తప్పిపోయింది, అదొకటి కట్టిస్తే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతే 50,000 60,000 కావాలి. ఉత్తగానే వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ డెలివరీ చేయరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆపరేషన్లు చేసి ఆయన 50,000 60,000 పైసల కోసం అట్లా చేస్తుంటారు. పిల్లలు ఆ పథకం ఎందుకు పెట్టినంటే 18 ఏళ్ళు నిండినాకనే అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి. 18 ఏళ్ళ కంటే ఒక్క నెల తక్కువ ఉన్నా కానీ పైసలు రావు. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, డేట్ చూసుకుంటున్నాం. మెల్లగా డేట్ చూసుకొని 18 ఏళ్ళు నిండినాయంటేనే పెళ్లి చేస్తున్నాం. 18 ఏళ్ళు నిండితేనే అమ్మాయికి అర్హత వస్తుంది, పెళ్లి చేసి అర్హత, పిల్లలు కానీ అర్హత వస్తుంది. కాబట్టి ఆరోగ్యంగా పుడతారు పిల్లలు ఉండేటోళ్ళు కూడా. కాబట్టి మనం 18 సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నాం. మరి అట్లాంటిది మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ పథకం తెచ్చి మనందరికి సాయం చేస్తా ఉన్నారు.
కాబట్టి మరి ₹1,00,000 వచ్చినాయి, అందరూ బ్యాంకులలో వేసుకొని మీ బిడ్డలకు ఇస్తారా, అప్పు కట్టుకుంటారా, దేనికి ఉపయోగించుకుంటారో దానికి ఉపయోగించుకోని అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం.